सो ओके स्टूडेंट्स, अगे असीं डिस्कस करांगे कि जिहड़ा उत्तल लेंस हैगा ते अपतल लेंस हैगा इन्हां दीयां प्रॉपर्टीज़ की हैगियां। तां सो ओके स्टूडेंट्स, असीं अगे डिस्कस करांगे कि जिहड़ियां रे डायग्राम्स बननियां रे डायग्राम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2-3 ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਆ F1 ਹੋ ਗਿਆ, ਆ C1 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਬੈਂਡ ਹੋ ਕੇ फोकस दे विच दी पास करना है। सो ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम कि जिहड़ी रे ऑफ लाइट फोकस दे विचों आऊगी, फोकस दे विच दी आऊगी, उहने पैरलल हो जाना है। ठीक, जे मान लो इधरों रे ऑफ लाइट आउंदी, रे इत्थे आपां समझ लैंदे इस पॉइंट नूं, इधरों कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, फोकस दे विच दी होके जा रही है, तो इत्थे पई है कि इत्थे फॉल की है सरफेस ते, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जिहड़ी है वो पैरलल हो जाऊगी। सो कहने का भाव वाइस वर्सा कि जिहड़ी पैरलल होगी उन्हें फोकस विच लंघना, जिहड़ी फोकस विच दी लंघूगी वो पैरलल जाऊगी। सो ये दोनों गल्लां एक दूजे दे वाइस वर्सा ही होणगियां। ठीक है, तो सो तीसरा जिहड़ा अपने कोल नियम होऊगा उहदे विच की है कि जिहड़ी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर सो जिहड़ी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर दे विच दी लंघूगी वो सीधी लंघ जाऊगी। सो उहदा किते भी बेंड नहीं होना उहने। तो ये साडे कोले तीसरी गल हैगी आ। ये नियमां नूं असीं मन के अगे सारियां रे डायग्राम्स बनावांगे। तो अगे जे आपदे कोले ये तो असीं उत्तल लेंस कन्वैक्स लेंस, जे साडे कोले अपतल लेंस हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਹੋਊਗੀ, ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆ F1 ਮੰਨ ਲਈਏ, F2 ਮੰਨ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ C1 ਮੰਨ ਲਈਏ, ਇੱਧਰ F2, ਇੱਧਰ C2। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਪੈਰਲਲ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ आफ्टर रिफ्रैक्शन इस तरह बेंड हो जाना है। तो वो फोकस के उपर वापस जो असीं एक्सटेंड करांगे तो वो पास करोगे। असीं अगे भी डिस्कस की है गल कि जे कोई रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन जां रिफ्लैक्शन जिहड़ा असीं दर्पणां दे विच पढ़िया सीगा कि वो बाहर नूं चली जाती है, तो किते भी किसी पॉइंट पर मीट नहीं करती, तो असीं उहनूं बैक एक्सटेंड करते हैं, तो फिर वो फोकस दे विचों दी पास कर रही है इत्थे। तो उही गल इत्थे असीं डिस्कस की है कि जिहड़ी पैरलल लाइट होगी वो फोकस दे विच दी पास करूगी। तो दूसरा नियम इत्थे अपने कोले ऑप्टिकल सेंटर ओ। सो जिहड़ी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर दे विच दी पास कीती है वो सीधी वापस सीधी जाऊगी, वो कोई बेंडिंग नहीं होगी। सो असीं इहनूं कन्वर्जिंग लेंस कहने आ। उसका कारण की है कि सारी लाइट एक जगह ते इकट्ठी हो जाती है। कनकेव लेंस नूं अवतल लेंस नूं असीं डाइवर्जिंग लेंस कहने आ, क्योंकि सारी लाइट जिहड़ी खिलर जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो अगे असीं इहदे विच ही डिस्कस करांगे कि रे डायग्राम्स किवें बन गईयां। एक गल असीं ध्यान च रखनी आ कि जिवें असीं दर्पणां दे विच पढ़िया सीगा कि आफ्टर रिफ्लैक्शनस परावर्तन तो बाद जिहड़ियां रे डायग्राम्स बनदियां सीगियां, तो सब तो ज़्यादा रे डायग्राम साडे कोल जिहड़ियां शेयर रे डायग्राम्स बनाईआं सी ਉਹ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਤਲ
ਦਰਪਣ ਨੇ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਆਹ ਲੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਰੇ ਪੈਰਲਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਬੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰੂਗੀ, F1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰ ਬਣੂਗੀ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣੂਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ C ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2F2 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ C ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਡਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ F ਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ F ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ 2F2 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, F1 2F1। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈਗੀ ਬਣਨੀ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਬਜੈਕਟ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੂਗੀ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਨੀ ਆ, ਤਾਂ B ਡੈਸ਼ A ਡੈਸ਼। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੈਂਸ ਦੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈਗਾ, ਇਮੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਬਣਦੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਬਣਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਲਟੀ ਬਣੂਗੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੋ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, C ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੂਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ C ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫੋਕਸ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਅਨੰਤ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਚ ਕਰੂਗੀ, ਧੁੰਦਲੀ ਬਣੂਗੀ, ਫੋਟੋ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣੂਗੀ, ਇਰੈਕਟ ਇਮੇਜ ਬਣੂਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਇਮੇਜ ਬਣੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਪਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਰਪਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਵੱਡ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ 1/f = 1/v - 1/u ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੀ m ਉਹ h'/h। h' ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮੇਜ ਦੀ ਹਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਉਚਾਈ ਬਟਾ ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ v/u ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਆਹ ਲੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੀਗੇ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1/f = 1/v + 1/u ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ, ਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ -1/u ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਸੀਂ 1/u ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣਾ, ਨਾ ਕਿ 1/v ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ -v/u ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ v/u ਆ ਪਲੱਸ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਾਈਨਸ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਆ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਸੀਗਾ, ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਸੀਗਾ, ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਸ ਸੀਗਾ, ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ, ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਲੱਸ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਪਾਵਰ। ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲੈਂਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਬੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਲਾਈਟ ਨੂੰ, ਉਨਾ ਹੀ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਲੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਲੈਂਸ ਆ, ਇਹ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ F1 ਆ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਲੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ F1 ਹੁਣ ਆਹ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ F1 ਉਹ ਥੋੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ F1 ਡੈਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਦੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ F1 ਉਹ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਸੋ F1 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ F1 ਡੈਸ਼ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ? ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਇਹਨੇ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਬਟ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ? ਇਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। ਸੋ ਪਾਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ? ਪਾਵਰ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਜਿੰਨੀ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 1/f। ਸੋ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਆਫ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਏ ਲੈਂਸ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਡਾਇਓਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਦੀ, ਸੋ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਪਾਵਰ, ਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਇਓਪਟਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਓਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਡੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਬਟਾ ਸਾਨੂੰ ਬਟਾ 100 ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਓਪਟਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਡਾਇਓਪਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੀਟਰ ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਾਵਰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਡਾਇਓਪਟਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਵਰ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਵਤਲ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਊਗਾ ਪਾਵਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਮ ਡਾਇਗਰਾਮ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹ ਸੇਮ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਰਪਣ ਦੇ ਲਈ 1/v + 1/u ਹੁੰਦਾ,
ਲੈਂਸ ਲਈ 1/v ਮਾਈਨਸ 1/u ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ v ਓਵਰ u ਹੁੰਦੀ ਆ ਦਰਪਣ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਤੇ ਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ v ਓਵਰ u ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1/f ਹੁੰਦੀ ਆ। f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੀਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਮੀਟਰ 'ਚ। ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਡਾਇਓਪਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਡਾਇਓਪਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ।